Hi guys, welcome to Cheeky Chica. Guys, before we start, a shout out to Campa. Pudiya Indiaவின் favorite beverage, Campa is back, Chica. கரெக்டா சொன்ன மச்சான். கேம்பா புதிய இந்தியாவின் கூல் ட்ரிங்க் நம்ம கேம்பா மச்சான். ரீலான்ச் பை ரிலையன்ஸ் கன்சூமர் ப்ராடக்ட்ஸ். சாமர் ட்ரிங்க் கேம்பா ஆரஞ்ச், கேம்பா கோலா, கேம்பா லெமன், மல்டிபிள் ஃபிளேவர்ஸ் இருக்கு டிவியூஸ். என்ஜாய் பண்ணுங்க. Yup, only 10 rupees for 200 ml. Click the link in the description below to check it out. Sitting in IPL match and watching a match, you can't just watch it with a boring snack. I take Makka Shaka from Farm League and watch IPL match. It's great. Makka Shaka is made from makhana flour, roasted, not fried, and made with olive oil and not any other oil. It's available in all our retail outlets and e-commerce outlets, and you can just enjoy the match, buy anywhere from wherever you want, e-commerce or say retail outlets, and enjoy the match. Stock up and vibe up before the match. Makka Shaka vibe upgrade of the moment match. IPL gives you more than what you bargained for. That's what Titan I Plus does for you. நீங்க ஒரு பேர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வந்தா ஒரு பேர் எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ரீயா கிடைக்கும். எப்படின்னா buy one and get one free on Titan and Fast Track Packs. Visit Titan I Plus. முக்கு மேல ராஜா. ஆஹா. Hey. Hey. Govinda. Hey. தேவியாஸ் கேம்ப் ஆனா அடிச்சு தள்ளுங்க. சுப்மன் கில்லும் சரி, ஜிடியும் சரி போட்டு நசுக்கி தள்ளிட்டாங்க போட்டு சிஎஸ்கே. வெரி ஃபேண்டாஸ்டிக் பர்ஃபார்ம். வெல் ஜிடி, வெல் சுப்மன் கில், சூப்பர். அங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மாக்கா ஷாக்கா அந்த வைப் சொல்லுவாங்க, காரசாரமான இது என்ன வேணா சொல்லும்பா. நம்ம சாய் சுதர்ஷன் இருக்கானே மேட்சிங் மேட்ச் அடிச்சு சாய் சுதர்ஷன் மாக்கா ஷாக்கா மாதிரி ஆடிடுறான். அடிச்சு ஆரம்பிக்க எடுத்து போயிடுறான். அப்புறம் டியர்ஸ் மறக்காதுங்க, டைட்டன் பிளஸ் பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீ புதுசா எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாரு. என்ன மாதிரி இருக்குப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாரும் ஹேண்ட்ஸமா இருக்கிட்டாங்க. நீ பாட்டிலாம் கூட போச்சு ரொம்ப அப்படியே இருக்கு. ராணி ஹேண்ட்ஸமா இருக்கு நம்ம பார்த்துக்கு. You are forever handsome, Chica. Always. But Chica, you are forever handsome. But what is happening is CSK, for the third consecutive year, are officially out of the top four. They have not qualified. A disappointing season in the end, coming to an end. We are going to sit and dissect what could have been, should have been, this, that, where, what, when எல்லாம் உட்காந்து பேச போறோம். இன்னைக்கு வீடியோல கொஞ்சம் காரசாரமா இருக்கும் டெஃபினட்டா. காஸ் ஆல்ரெடி லைவ்ல பார்த்துருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஃபினிஷே ஒரு படபடப்பா ஃபினிஷ் பண்ணோம் நாங்க லைவ். ஏன்னா ஒரு சண்டை போட்டு தான் ஃபினிஷ் பண்ணோம். பட் Chica, overall marked by injuries, definitely CSK, lot of injuries, lot of key players getting out at the wrong time of the tournament. They can use that as an excuse maybe, but in the end a disappointing season for the fans to see, Chica. Ani, yes, you say excuses. No excuses in cricket. First and foremost rule is that yes, injury considered. Ellis, I don't consider him a great bowler, so I don't think so. Khalil Ahmed, big miss. Jamie Odin for the last two matches, big miss. I agree with you. Last 2-3 matches, and of course, I smothered middle of the season, big miss. I'm not saying no. First few matches, Dewal Brewis. He was there. Dewal Brewis, he didn't play. But I don't think Dewal Brewis would have really made a difference. He had a horrible season, pathetic season. ABD, BBD, ABD, CBD, baby, ABD, naga. Or Podalaga. Let me, dear viewers, I'm going to be very, very honest, ruthless, and harsh today. I've always been a great supporter of When CSK. haven't you been, Chica? No, but I'm a pathetic performance with CSK. Last 3 matches, because I expected them to do well and win 2 matches at least. 100% there was a chance for them to qualify. எங்க இருந்தா வந்தாங்க, கரெக்டா வந்துட்டாங்க, தட்டு மாதிரி வந்தாங்க. ஒரு எல்எல்சி மேட்ச் பொசுக்கிட்டாங்க போனாங்க. எல்எல்சி அங்க போயிட்டு நம்பர் 1 அங்க போயிட்டு நான் சொல்லினே இருந்தேன், அந்த மாதிரி விக்கெட்ல போயிட்டு நம்ம ஜிக்ஸாக் விக்கெட் மாட்டிக்கு போறாங்க. இந்த ஃபாஸ்ட் bowling ஆட முடியல, நம்ம பசங்க மாட்டினாங்க. Chica, எல்லாம் இப்பெல்லாம் நல்லா சொல்றீங்க. நீங்க சொல்லினே இருந்தீங்கன்னு ஒரு 3 நாள் முன்னாடி நம்ம 2 பேரும் ஷோ பண்ணும் போது நான் சொன்னேன், நீங்க என்ன Chica நீங்க பேசுறீங்க, சிஎஸ்கே ஆர் ஃபர்ம் ஃபேவரிட்ஸ் பேசினீங்க. இன் மேட்டர் ஆஃப் 3 days wait a minute, I'm not. That's the matter. you ruled out Rajasthan. You said Rajasthan is impossible. I said because the way they played against Delhi, I thought Rajasthan is impossible. Let's be very honest. 3 matches, 2 matches win பண்ணிட்டாங்க. 2 matches, they should have won those 2 matches.
விட்டாங்க. Yeah, Chika, but you're not SRH understanding. Wait a minute, Annie. Let me finish what I have to say. Then you can come with the counters, whatever you want. SRH match they should have won. Even with 180, they should have won. Let me be very honest. That wicket was not an easy wicket. Klassen single-handedly won the match for us. While Ishan Kishan played a patient and a good knock. Ishan Kishan played a brilliant knock. Knock of the tournament in the sense of captaincy, responsibility, ability to wait and play a game, waiting game. 180, 200 அடிக்க match and match கடைசியில quarter விட்டாங்க. இந்த பசங்க 200 வின் பண்ண வேண்டிய SRH மேட்ச் ஒண்ணு. இந்த மேட்ச் இந்த மாதிரி ஆடுவாங்க போட்டு ஜிடியோட. ஒரு மேட்ச் ஏதாவது ஸ்பிரிட் இருக்கணும், ஒரு வில் டு ஃபைட் இருக்கணும், வில் டு வின் இருக்கணும். அடி அடிக்கிறாங்கடா அவங்க. நம்ம 1 2 3 ஷாபு 3 1 2 3 ஷாபு தான் எங்களுக்கு 1 2 3 ஷாபு 3 போறன்றாங்க ஜிடி. எங்களுக்கு வரவே வேணான்றாங்க. இந்த 1 2 3 ஷாபு 3 வச்சுட்டு டாப் 2ல போயிட்டாங்க அப்டர்ஸ். நான் குஜராத் டைட்டன்ஸ் நான் குஜராத் குட் ஸ்ட்ரெயின்னா நான் கிராண்ட் ட்ரங்க் எக்ஸ்பிரஸ் மேத்தி பேச பார்த்தேன். அவங்க பெரிய ஆடுறாங்க. வாட் ஷுட் ஹவ் பீன் 240 250 கூட கவலையே பண்ணல. 220 வந்தா போறோம். டக்கு 200 220 200 220 கரெக்டா அடிக்கிறாங்க, வின் பண்ணிடுறாங்க. செம போலி போறான். And this boy சாய் சுதர்ஷன் மேட்சுக்கு மேட்ச் அடிக்கிறான்டா இவன். 5th consecutive 50 இந்த வருஷம். And as a partnership, 10 run partnerships. AB de Villiers and 100 run partnership yes. யோசிச்சு பாருங்க. AB de Villiers and Virat Kohli played about 10 seasons or 12 seasons together. Sai Sudarshan and Shubman Gill have played only 4 seasons together. From 2023 ல இருந்து இப்போ அவங்க கத்துக்க மாட்டாங்களா? ஒரு கான்செப்ட் ஆஃப் டிட்டர்மினேஷன், ஒரு கான்செப்ட் ஆஃப் கான்சென்ட்ரேஷன், டிட்டர்மினேஷன் சாய் சுதர்ஷன் கத்துக்கோங்க. Shubman Gill playing in out of different level Shubman Gill. But you know about Butler. Shubman Gill வேற level ஆடினாங்க. Let me be very honest with you. Today's knock especially ஊர்ச்சி தள்ளனா போடு. Pathetic performance with CSK overall. Pathetic approach. எல்லாமே pathetic today. First and foremost, இதுக்கு அகிலூஸை டிராப் பண்ணாங்கன்னு தெரியல. அது விட்டுட்டு அது டிபேட்டபிள் தான். அகிலூஸ் தான் ஆடிடணும். மேட்ச் ஷாட்ன்றாங்க. இந்த ஷாட் நான் மேட்ச் ஷாட் ஓப்பனிங் அம்சால அடிக்க மாட்டேன்றான். மிடில் ஆர்டர் அம்சால அடிக்க மாட்டேன்றான். 24 of 12 balls அடிச்சானே சீக்கா. போனதாங்க 24 அப்படி பண்ணலாம். நீங்க ஜால்ரா பண்றீங்க. என்னடா உங்கள மாதிரி 4 பேர் தான் போறடா. அது திருப்பி அவன BBL ABL கொண்டு வராங்க. வாங்க ஷூட் போடுறாங்கலாம். வேஸ்ட்யா. வெத்து பசங்க. இது எதான் பண்ணா ஸ்பென்சர் ஜாம்சன் அவன கொண்டு வந்தாங்க. அந்த ஒரு ஹாஸ்பிடல்ல இன்னொரு ஹாஸ்பிடல் கொண்டு ஆடுனாங்க. போடு போலான்னு பழகலாம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அன்சுல் காம்போஜ் நானே சப்போர்ட் பண்ண. என்னடா ஃபர்ஸ்ட் 6 பேக்கஸ் நல்லா போட்டான்டா. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் பிரமாதமா போடுறான். ஆரஞ்சு கேப் ஓடுறான். 500 ரன்ஸ் மேல போலிங் அடிச்சிருக்கான் இந்த வருஷம். பேட்டிங்ல அடிப்பாங்கன்னு பார்த்தா 500 பாருங்க டெபியூஸ் 10.52 economy rate போட்டு 500 runs. Yeah, to be honest, even Rabada has given 490 runs, Chika. Rabada won 22 wickets. ஆனா அதான் நீ இவன் அடிச்சவன பயந்துட்டாங்க. His turning point unfortunately was the LSG match at Lucknow. அந்த மேட்ச் அடிச்சதுல இருந்து அவனுக்கு கையும் வரல, காலும் வரல, bowling-ம் வரல. In all fairness, I mean, I'm not Ani, when you want to dissect, you have to dissect properly, Ani. But most important point வர Ani, dear viewers. இந்த மேட்ச் பாரு Ani, ஒரு ஏதாவது ஒரு ஃபைட்டர் ஆவன் பண்ணாலே Ani, ஏதாவது ஒரு தேவால் பிரேமிச்சிருக்கீங்க எல்லாம் என்னடா பண்ணாங்க வந்து என்னடா ஆயிட்டு இருக்கு இந்த டீம் 140 ஆல் அவுட் டீம் ஆடாது பாருங்க. 140 ஆல் அவுட் டீம் ஆடி as a CSK fan, as a CSK supporter, as a Chennai boy, I'm a Chennai boy. And let's talk bad facts. You're a Chennai boy, I'm a Chennai boy. There are so many. You saw the number of yellow t-shirts in the Gujarat Titans ground today. You saw in Ahmedabad, dear viewers, 80% yellow t-shirts in here. Full support for CSK. அவ்வளோ குட்வில் வச்சிருக்காங்க CSK as a team. இது ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தா இது பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு. ஏண்டா கொஞ்சமாவது ஒரு எல்லாம் பண்ண மாட்டீங்களா? சஞ்சு சாம்சன் எல்லாம் சொல்றாங்க கிரேட்ன்றாங்க. யோ இந்த மாதிரி அவன் 8வது இன்னிங்ஸ் அவுட் ஆறான் காட் பிஹைண்ட். வெள்ள ஜஸ்ட் 1 ரன் அவுட் ஆஸ்டம் எவ்வளவு அவுட் இருக்காங்க இந்த வருஷம் நீ? Lot of times. 8-9 times. அதே ரேஞ்சில போட்டு எடுக்கிறாங்க. காட் பிஹைண்ட் அதே ரேஞ்சில போட்டு எடுக்கிறாங்க. என்ன almost 8-9 times. So he has to address that himself. I am not chasing it. And we'll go play. Rutraj Gaikwad, total pathetic captaincy, pathetic batting, pathetic whatever you call it. எல்லாமே போன மேட்ச் ஆனா நம்ம டெஸ்ட் மேட்ச் நான் காணோம் மச்சா. ஒரு 21 balls 15 runs. ஒண்ணு இல்ல அந்த 21 balls 15 runs ஒரு 21 balls 30 runs அடிச்சா அந்த மேட்ச் வின் CSK போன மேட்ச். அதே நாக்கு தான். இன்னும் கொஞ்சம் துட்டு அடிச்சா வின் 25 அடிச்சா 10 ரன் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தா வின் CSK. பாருங்க டியர் வியூவர்ஸ், இது ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸா? கேட்டா எல்லாரும் சொல்றாங்க ஆமா சார் நீங்க என்ன சார் ஒரு சீசன்லயே பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லைன்னா நீங்க ஜட்ஜ் பண்ணிடுவீங்கன்னா ஐயோ அதான்யா. What to do? Cricket is a very funny game. Today you're talking about professional cricket. IPL is professional cricket. Okay, not Chika. personal cricket.
Okay. Let's talk. Okay, I understand. Ningle, you explained it very beautifully, and in fact, your emotions is what 99% of the CSK fans are feeling. 100% agree with you, Chika. There is no two doubts about that. Ningle resonate pandrede. Every fan will resonate with the way you are feeling right now. But let's now get a little, let's not also go too emotional. You said that you won't retain Rituraj Gaikwad. I will tell you, having, yes, he had the poorest season, but ரித்ராஜ் கைக்வாட் நான் எப்படி யோசிப்பேன், ஒரே ஒரு செகண்ட் சீக்கா, நான் எப்படி யோசிப்பேனால சீக்கா, நீங்க ஒரு பேட் சீசன் ஆயிருக்கீங்க, என்னத்துக்கு இந்த பேட் சீசன் வந்தது? கேப்டன்சி அவரை எஃபெக்ட் பண்றதா? அவர் கேப்டன்சி எடுத்ததுல இருந்து அவரோட பேட்டிங்கை எஃபெக்ட் பண்றதா? நீங்க அப்படி யோசிங்க. எஃபெக்ட் பண்றதுன்னு நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா, எஸ் இந்த சீசன் டெஃபினட்டா அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சீங்கன்னா, கேப்டன்சி விட்டு தூக்குங்க. அதுக்குன்னு நீங்க பிளேயரை வந்து திருப்பி ரிலீஸ் பண்ணிடுவீங்கன்னு சொல்றீங்க பாருங்க, அது நான் அக்ரி பண்ணிக்கவே மாட்டேன் சீக்கா. இந்த லாஸ்ட் 5 சீசன்ஸ் he has been the highest run getter. Chika, I'll allow you to talk. Chika, I allowed you to talk for 8 minutes continuously. Let me talk. Okay. One bad season and you are ready to throw the player. இதே மாதிரி போயிருந்தீங்கன்னா, where does the buck end? Last year we all sat there and we said Ashwin should not be retained. Even I was one of them. But every year, if you're going to find scapegoats, every year if you're going to find one particular pair, இவனை தூக்கணும், அவனை தூக்கணும், இவனை தூக்கணும், அவனை தூக்கணும், you don't fall back on anything. Rituraj Gaikwad has had one bad season. I don't agree with you that he has to be removed from the team completely. He has to be removed from captaincy, but not from the team. He has great value as a player. He has had a bad season. He will come back and he will perform definitely. That is my point of view on Rituraj Gaikwad. Let me put the reverse. அவன் ஆப்ஷன்ல போட்டு பெட்டர் பிரைஸ் எடுத்து I can do this. You want Chika, let me tell you something like this. Okay. போறது ஒரு மினி ஆக்ஷனுக்குள்ள, நீங்க அதுக்குள்ள நம்ம ஆக்ஷன் பத்தி பேசுறோம், ஓகே ஃபைன். போறது ஒரு மினி ஆக்ஷனுக்குள்ள, நீங்க மினி ஆக்ஷனுக்குள்ள போனீங்கன்னா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? ரித்ராஜ் கைக்வாட் விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஒரு சீசன் கேம்பெயினர் கிடைப்பானா? ஆல்ரெடி அவ்வளவு யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க மிடில் ஆர்டர்ல, ஆல்ரெடி ஒரு டிரான்சிஷன் ஃபேஸ்ன்னு பேசின்னு இருக்கும் போது யார் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? ரித்ராஜ் கைக்வாட நீங்க விட்டு நீங்க திருப்பி எடுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப பேட் மூவ் ஆயிடும். ஏன்னா கேகேஆர் CSK needs a foreign opener, attacking opener. Very clear. Who is there, Chika? Who's there? Who's there? Fine. One final not எடுத்துக்காங்க கேகேஆர்ல வந்து 8-15 வருஷம். Chika, அந்த மாதிரி ஒரு வின் பண்றாங்க. Chika, என்ன Chika, நீங்க இப்போ நீங்க பேசுறீங்க in hindsight, Chika. Before the season, all of us were excited by the Rituraj, Sanju Samson, Gaikwad opening partnership with Ayush Matre coming in at 3. Gaikwad said should be batting at number 3 only. Okay, whatever said and done, you can still do that next year. Open Ayush Matre and bat. Okay, forget it, Ani. Okay, let's not go back to this present season. Mattamana season, very ordinary season. Points table extra par and areas. Now I was very confident to match if the win பண்ணி 16 எடுத்துருவாங்க. பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் போட்டனா நான் சொன்னேன் ஒரு எல்எஸ்ஜி ஒரு எஸ்ஆர்ஹெச் ஒரு இந்த மேட்ச் எனக்கு என்னன்னா ஒரு ஃபைட் எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க லாஸ்ட் 3 மேட்சஸ்ல. நீ லாஸ்ட் 3 மேட்ச் ஒண்ணுமே அட்டெம்ப்டே பண்ணாம போயிட்டாங்க. அட்டெம்ப்ட் ஃபைட்டே இல்ல. போன மேட்ச் கூட எஸ்ஆர்எஸ் மேட்ச் பண்ணிருந்தாங்க, ஏதாவது சான்ஸ் இருந்துக்கல. இந்த மேட்ச் போச்சு ஏதாவது ஒரு அல்ப சான்ஸ் இருந்துக்கல. உங்ககிட்ட சொல்லும் போது நீங்க அப்போ நீங்க ஒண்ணுமே நம்பலையே Chika. இப்போ நீங்க இமோஷனலா கரெக்டா ஒரு ஃபேன் மாதிரி கரெக்டா நீங்க வந்து நம்பி அங்கயா Chika, நான் உங்களுக்கு அப்போ ஃபேக்ட்ஸ் போட்டுன்னு வைக்கும் போது நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன், ஒரே ஒரு செகண்ட் Chika, நான் உங்களுக்கு அப்போ ஃபேக்ட்ஸ் போட்டு I was expecting You are expecting Chika, but I'm telling you, when I told you the facts, when I said CSK are going to play 2 of the top 2 sides, top 3 ல இருக்க 2 sides ஆட போறாங்க, நம்ம top 5 ல ஒரு டீமும் அடிக்கல Chika. நீங்க எப்படி Chika ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ரைட் ஆஃப் பண்ணீங்க? CSK க்கு அவங்களோட மெயின் பவுலர் ஜேமி ஓவர்டன் அவுட் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட். எப்படி Chika CSK வருவாங்க? It was expected. Your expectations, your emotional expectation has led you and is now opening the eye for you. I am not emotional, Ani. I am talking practical. Ani, ஒன்னு சொல்லட்டுமா Ani? Injuries are part and parcel of world cricket. இருந்தா கூட இல்லனா கூட we have to move on and win matches. That is what cricketing rule is. Sorry Chika, in a league like an IPL, an injury to an important player can definitely cost your season. It is the fact. If you lose an important player, okay, Ani. Let's put it this way, Ani. This season, let me put it this way. Now let's take even Sanju Samson for that matter. You will all say Sanju Samson himself, he has scored only in 4 matches out of 14 matches. He is a prime player.
main player. You are Yes, it's you would say strike rate 165, average 44. But end of the day, for a player like Sanju Samson's track record, I would expect for taking him and making it such a big thing, I would expect him to score 7 out of 14 matches. I mean, that's the difference. That's the difference between Gujarat Titans and CSK. That's the difference between Shubman Gill, Sai Sudarshan, Butler, and Sanju yeah, Samson. exactly. See. You're saying Shubman Gill, Sai Sudarshan, and Josh Butler. Remember All in three of them scored 2024. consistently. Remember in They all 2024. three of them scored consistently. All Yeah, three of them remember scored in consistently. 2024, Shubman Gill did not have a great season. He had only a season like how Sanju Samson has had this season. 400 plus runs, but he has support. நீங்க வெறும் சஞ்சு சாம்சனை மட்டும் தான் நீங்க blame பண்றீங்க. சஞ்சு சாம்சன் அடிச்ச 4 மேட்ச் ஒன்னு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சீக்கா. Before the season we all knew சஞ்சு வந்து 450 to 550 run player. ஆனா அந்த 450 to 550 runsல 4 மேட்ச் சிங்கிள் ஹேண்டடா வின் பண்ணி கொடுப்பான்னு உங்களுக்கு தெரியும். He has done that. He has had zero support. Yeah, Ani, sorry, he's not done that. He's score match. Ani, and the சீக்கா அவன் அடிச்ச மேட்ச் மட்டும் தான் சீக்கா CSK வின்னு. Excuse me, அந்த 4 மேட்ச் அகில் ஹுசைன் ஒருத்தன் நல்லா bowling போட்டான். உங்க வாயில இருந்தே நீங்க வந்திருக்கு சஞ்சு அடிச்சா மட்டும் தான் வின்னு. இப்போ நீங்க மாத்துறீங்க அத. நான் சொல்லிருக்கேன், பட் அதே சமயத்துல அதே I don't say single handed. அகில் ஹுசைன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணா, ஜேமி ஹோர்டன் கன்சிஸ்டன்ட்டா Obviously you need your bowlers to perform சீக்கா. ஒரு டீம்னா bowling இருக்கும் பேட்டிங் இருக்கும் சீக்கா. நான் பேட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பேசுறேன். பேட்டிங் அப்படி பாத்தீங்கன்னா அப்படி வெயிட் பண்ணி சூர்யா அடிப்பாத்தமா பாம்பேக்கு ஒரு காலத்துல when Bombay is winning consistently சூர்யா அடிப்பாத்தமா ஒரே ஆள் அடிச்சு விடுப்பான். மேட்ச் அடிச்சிருந்தான் அவன். அதனால ஏன் இந்த வருஷம் எம்ஐ கஷ்டப்படுறாங்க? சூர்யா அடிக்கல. சூர்யா அடிச்சா சிஎஸ்கே எம்ஐ வந்து பெட்டர் பெர்ஃபார்மிங். சூர்யா அடிக்கல இந்த வருஷம், அதனால கஷ்டப்படுறாங்க அவங்க. இப்ப என்ன சொல்ல சிங்கிள் ஹேண்டடா 11 மேட்ச் அடிச்சாதான் நீங்க நல்ல சீசன் ஒத்துப்பீங்களா? மினிமம் 7 மேட்ச் அடிக்கணும். சாரி ஹனி, 7 out of 14 matches நீ அடிச்சாகணும். You for a state player of Sanju Samson, who is now the world's premier player, you have to understand, he is the most valuable player in the World Cup. Man of turn in the World Cup, I expect him to score 7 out of 14 matches. That's the point I'm trying to say, nothing else. He's the man of tournament in the World Cup. He should take up the mantle and say, boss, I'll get his scores in 7-8 matches. All of you support me, around me, play around me, we'll win matches. That's is a problem. He would have scored 7-8 matches if he had a little bit of support around him. You're not seeing that point. There was zero support around him. That year you said that Surya Kumar Yadav last year single-handedly hit. Ryan Rickelton had a 450 run plus season along with him. Will Jacks had a brilliant season in the top half. Tilak Verma had a decent. Rohit Sharma had a 400 plus season last year. When Surya Kumar Yadav had 500. நீங்க எல்லா facts பேசுங்க. Single-handed லாஸ்டா ஒரு பிளேயர் அடிச்சது டேவிட் வார்னர் 2016ல. தனியா அதே டேவிட் வார்னருக்கு ஷிகர் தவன் பக்கத்துல 450 ரன்ஸ் அடிச்சான் அந்த சீசன். சஞ்சு சாம்சனுக்கு நெக்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் ஸ்கோரர் கார்த்திக் சர்மா 280 ரன்ஸ். 300 பிளஸ் ரன்ஸ் கூட அடிக்கல. சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும், தனியா நீங்க அடிக்க he started brilliantly. After a point you start feeling alone Chika. There was no support after a point. சில மேட்ச்லாம் he started off brilliantly. I remember. Look at even Karthik Sharma 295. He is your second highest. No support. Let's really address the fact. I'll be very frank. Karthik Sharma, I'm very impressed. I'm happy with that boy. He's got a good approach. Let him play. But what happened? This guy got baby ABD. Devil Bruce. I'm performance பாரு. Pathetic. அவனை ரிலீஸ் பண்ணிடுவீங்களா சீக்கா? அனி செகண்ட் ஹையஸ்ட் டைரக்ட்ல பார்த்தா ருத்துராஜ் கைக்வாட். இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் செகண்ட் ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் CSK ருத்துராஜ் கைக்வாட். அப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம் நம்ம. I'm talking about the CSK as a team, boss. I'm not talking about now dropping anybody. I'm talking analyzing the team. நான் சொல்றது கேளுடா. நீ லோலோலாம் குதிக்காத, என்ன பார்த்து குதிக்காதடா. இவரு நான் சொல்றது கேளு. நான் அந்த மாதிரி டீம் அனுப்பிச்சு நீ தான் மெயினா நல்லா பண்ணணும்ன்ற அது சொல்ல வரேன். I agree that point with you. I agree that point. But I won't blame. But he's had a good season. He's done his job. He's won 4 matches for you. மச்சான் அந்த காலத்துல கேவல் வருஷம் ஒரு 600 ரன் புக் அவங்க டீம் குவாலிஃபையே ஆகாது. அது வேற விஷயம். அணிகளால் ஒருத்தர் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஒரு ரெண்டுல. என்ன யூஸ்? சேம் ரிசல்ட் குவாலிஃபை ஆகலனா என்ன யூஸ்? டேய் அனி நீ வந்து Sanju Samson track record IPL எடுத்து பாரு. IPL history எடுத்து பாரு. I agree that point Chika, but in the season zero support Chika. நீங்க ஒரு ஓபனிங் பேட்டர். IPL historyல 4 மேட்ச் அடிப்பா, 5 மேட்ச் அடிப்பா. Chika நீங்க இந்த மெண்டாலிட்டி ஓகே Chika, நீங்க இந்த மெண்டாலிட்டி நீங்க சொல்லுங்க Chika.
நீங்க கரண்ட் டே ஐபிஎல் நீங்க பாக்குறீங்க 220 சேஸ் பண்ணோம், 230 சேஸ் பண்ணோம். நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்க ஃபர்ஸ்ட் 10 பால்ல 20 ரன் நீங்க அடிச்சிடுறீங்க. ஆனா உங்க டீம் ஸ்கோர் பாத்தீங்கன்னா 25 ஆஃப்டர் 3 ஓவர்ஸ். ஏன் அந்த பக்கம் 10 பால்ல 6 ரன் ரித்துராஜ் கைக்வாடு. மேட்ச் டு மேட்ச் அது நடந்துன்னு இருக்கு சீக்கா. எவ்வளவு பிரஷர் உங்க மேல. நீங்களே சொல்லியிருக்கீங்க 92 வேர்ல்ட் கப்ல ஒரு ஸ்டேஜ் மேல எனக்கு கொஞ்சம் பிரஷர் ஆயிடுச்சுரா, நீ எல்லா மேட்சும் சீக்கா யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் பேங், யூ ஹேவ் டு பேங், யூ ஹேவ் டு பேங், யூ ஹேவ் டு பேங். ஒரு ஸ்டேஜ் மேல ஐ ஃபெல்ட் தட் இஸ் வாட் ஹேப்பன் டு சஞ்சு இன் தி மிடில் ஆஃப் தி சீசன். ஒரு ஸ்டேஜ் மேல என்னடா இது நான் மட்டும் தான் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. there was no support. அப்படிதான் சொல்லு. அந்த பாயிண்ட் என்ன இருக்கலாம், he probably got a fear, either feeling that ஐயோ நான் அடிக்கலாம் காலியா எல்லாமே பிரஷர் மேல இருக்கு. 100%. Maybe it could have gotten that point. If you say I agree with you, that point I say I agree with you. The pressure started building up too much on him, even because Delhi match அவன் single handed win பண்ணி செகண்ட் டெல்லி மேட்ச் 8-3 அடி பாத்துறமா அந்த மேட்ச் சொல்லி he single handedly won the game for them because அவன் தான் நின்னு அடிச்சான் கிளாஸ் 8-3 not while chasing அடிச்சான் அந்த மேட்ச். புரியுது அவனுக்கு? பட் I am telling you something, Ani. Okay, forget Sanju, forget Rutu. What happened is Deval Brewis. What is the Deval Brewis? Pathetic performance. Why didn't they play him at number 4, Chika? Why aren't they giving him number 4? I don't know. That's the team's decision. But that SRH match, when he got it for 0, he should have won that match for us hands down. And the match, that match was not pockets that time. How no Dubey out? I remember that match. Even one long after out of Shivam Kumar caught off out of அவன் துபாய் வந்து இவனுக்கு அவுட் ஆயிடும், மல்லிகாக்கு போல்ட் ஆயிடும், அது இவனுக்கு போல்ட் ஆயிடுவான் சக்கி புசேருக்கு. அந்த மேட்ச் அடிச்சு வின் பண்ணி கொடுத்தா the whole things would have been different. அனி these are all small points. மச்சானா இருந்தா அனி அங்கதான் அனி I'm telling you what, in life cricketலயே there are some moments that you have to capitalize on. CSK never capitalized on the moments that should have Let's talk the facts, Chika. CSK have really lost the last couple of seasons because of bad auctions, because of bad fits. You have picked a Ravindra Jadeja replacement. இதுதான் real facts பேசலாம். 14.5 கோடிக்கு நீ வந்து ரவீந்திர ஜடேஜாவோட ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஒரு பிளேயரை எடுத்து 8 பால் 12 பால் போடுறதுக்காக நீ 14 கோடிக்கு எடுத்தாம ஆல்ரவுண்டர்னு சொல்லி அத சொல்லுங்க. அந்த ஃபேக்ட பேசுங்க. அந்த ரியாலிட்டி பிரசாந்த் வேஸ்ட், கம்ப்ளீட்லி வேஸ்ட். why அகில் ஹுசைன் ஒருத்த கன்சிஸ்டன்ட்டா bowling போட்டுருக்கான், ஒரு மேட்ச் அடி வாங்கினா தூக்கிடுங்க அந்த மேட்ச். அத சொல்லுங்க. பிளேயிங் 11ல ஏன் அகில் ஹுசைன் எல்லா மேட்சும் ஆட வைக்கல? why did he not feature playing 11 today? He should have played the playing 11 today. Those are the questions that they should be asking. The real question is, so because of that நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்களா சிக்கா, ஸ்பெஷல் சான்ஸ் போட்டு அட்டென்ட் ஆக்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. நீங்க போட் வைட் கொடுத்துறாங்க. அதுதான் நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன். நீங்க சொல்றீங்க பாத்தீங்களா இல்லையா, டெவால் ப்ரூஸ் pathetic season அடிக்கவே இல்லன்னு. There is nobody in the bench to replace him. Matthew Short is a player to replace him. Matthew Short is an opener. He is actually a top order player. இன்னைக்கு நீங்க சொல்லலாம், but he started brilliantly, Matthew Short. Maybe they didn't, நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்களா இல்லையா, they need a foreign opener ன்னு. Maybe they should have tried Matthew Short earlier on. Rituraj Gaikwad should have let go of that opening position earlier on. இன்னைக்கு நம்பர் 3ல வரும்போது டப்பு டிப்புன்னு ஆரம்பிச்சாரு. ஏன்டா இந்த இன்டென்ட் முன்னாடியே காமிக்க முடியாதாடா? 14வது மேட்ச் அட்லீஸ்ட் இன்டென்ட் இருந்து நீங்க அவுட் ஆனா போல்ட் அவுட் ஆனா அட்லீஸ்ட் ஒரு இன்டென்ட் காமிச்சாங்க ருத்ராஜ் கைக்வாட். அதுதான் அப்பா பிளாக் ஃபோக்ஸா இது கோட்டாயா? யோ இந்த கோட்டால முடியாது, நியூசிலாந்து கோட்டா. அதெல்லாம் எதுக்கு பண்றீங்க? அதெல்லாம் எதுக்கு அலோவ் பண்றீங்க? ஒரு பிளேயரை வேஸ்ட் பண்றீங்களே சிக்கா. ஒரு ஃபாரின் பிளேயர் ஸ்லாட் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட். நியூசிலாந்து கோட்டா எடுத்து வச்சிருக்காங்க. நாங்க என்ன பண்ண முடியும்? வேர்ல்ட் டீம்ல அங்கதான் நம்ம தவறு பண்ணிருக்கோம். மெகா ஆக்ஷன்ல போய் ஒரு காமெடி பண்ணோம் பாத்தியா இல்லையா? நம்மளோட பேட்டிங் யூனிட்டை வந்து ராகுல் திரிபாதி, விஜய் சங்கரும், தீபக் ஹூடா மேல ட்ரஸ்ட் பண்ணி ஒரு இது காமெடி பண்ணாங்க. இந்த வருஷம் கார்த்திக் சர்மா, டெவால் என்னதான் நீங்க சொல்லுங்க சீக்கா. ஜெனரேஷனல் டேலண்ட்லாம் நான் ஒன்னும் ஒத்துக்க மாட்டேன் சீக்கா. கார்த்திக் சர்மா yet to be a generational talent. We have to wait and see. Still not worth 14.2 crores சீக்கா. பிரசாந்த் வீர் not worth 14.2 crores. That's 28 crores wasted there. You could have focused and got better players who could have done better job. Jason Holder, பாருங்க, what a match winner he's turning out to be. What a match winner he's been. Where is that gone? The money, that's one. But the point is also towards the middle of the tournament, after we lost a few matches, that will to win, no? The process of win, the cut of the process. Even a process and the capital process and our Fleming process. Fleming process, not 20-year-old process. Fleming got a process of 15-year-old process. Till things have changed. The coaching mechanism has changed. The approach of the game has changed. We are not, CSK has not changed. That's the point I'm trying to say.
சி நீ சொல்ற மாதிரி எங்க இருக்கணும் அப்ரோச் பொலகடா யாரா போய் இறங்கி சென்சர் போய் பொலகடான்னு இருக்கணும். அது மாதிரி யாரு இருக்காங்க? யாருமே கிடையாது. எக்ஸப்ட் சஞ்சு சாம்சன் பொலகர பேட்ஸ்மேன் யாரா இருக்காங்க அந்த டீம்ல? யாருமே கிடையாது. இருக்காங்க. Ayush Matre and Urvil Patel have showed promise. Ritu himself can do it. Today also he showed it. He can do it. Till 6.8 crores வரைக்கும் போனாங்க. GT 7 கோடிக்கு வாங்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் முடிச்சப்புறம் பிரசாந்த் வீருக்கு வந்து ஒரு 14 crores போனாங்க. அதுதான் இதெல்லாம் டெஃபினட்டா வந்து கேள்வி கேட்கிற விஷயம். இதெல்லாம் நீ வந்து 14 கோடிக்கு ஒரு பிளேயரை எடுத்து எண்ட் ஆஃப் த டேல எல்லாரும் இல்ல என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க, என்ன தெரியுமா அந்த ப்ராஜெக்ட் எல்லா டைம் அந்த கேப்டன் கேட்டா we are going through the process அப்படின்ற ருத்ராஜ் கேட்டா இப்ப டாஸ்க் அப்படிதான் ஃபாலோ என்ன அது ஒன்று. அதே மாதிரி இவனை கேட்டா ப்ராசஸ் யார் ஸ்டீஃபன் ரினி கேட்டா ப்ராசஸ் எரிக் சிமன்ஸ்லாம் அந்த காலத்தையே ஓன் அவுட் மேட் ஆடுவேன். அவன் என்னைக்கோ ஷெட்ல போட்டு வேண்டியது எரிக் சிமன்ஸ். அவனை வச்சு அவனை கட்டின்னு கையாடுறாங்க போட்டு. என்ன ஆக போகுது? சி அனி என்ன தெரியுமா, நீ யோட அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓவரால். நீ போன மேட்ச் அப்புறம் சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸோட இதெல்லாம் பாத்தியா, யூடியூப்ல பாத்திருக்காங்க திட்டலாம் பாத்தியா? சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ்லாம் போன மேட்ச் வாங்கின அப்புறம் யூடியூப்ல போனாங்க பாத்தியா? எல்லாரும் டிக்கெட் வாங்கி போயிருக்காங்க. எல்லாரும் மேட்ச் ஃபுல் பேக்ட் பாசிட்டிவ். எது சொல்ல வரேன்னா I mean lot of people even அந்த everybody asking about இப்போ அது வந்து ஒரு இதுவாவே ஆச்சு. தோனி ஸ்கேம்னே பேரு வச்சிட்டாங்க. அது புலி வருது they have to take a call Chika somewhere down the line. Chika, somewhere down the line, there has to be taken a call. Either he's in or either he's out. It's better. Fans are always expecting. Like, it's not also good to keep the fans anxious, Chika. It is not. என்ன பண்ணாங்க இவங்க? ஃபர்ஸ்ட் மூணு மேட்ச்ல இருந்து நோ he's got a leg injury, he'll be back soon அப்படினா. இதேதான் ஃப்ளெமிங் வந்து அனகல் பாடுதான் பாடினான். இதேதான் வந்து இந்த நம்ம ருத்ராஜ் கேட்டோம்னா no he might come for the next match, he might be ready for the next match, he will be for the next match. அப்புறம் மேட்ச் ஒரு வீடியோ போட்டு பூச்சாண்டி காமிக்க வருது. Dhoni is fit that's the match Dhoni is playing அப்படினு. எல்லா மேட்சும் நெட்ஸ்ல பேட்டிங் பொளக்குறாரு அவரு. No, he's still not his injury. No, திருப்பி இன்ஜுரி ஆயிட்டாரு மிஸ்டர் தைமஸ் இல்ல. இதெல்லாம் இந்த பூச்சாண்டினா விட்டுரும். நேரா ஒண்ணு he's not going to play the entire season. Fair enough. Good point. சொல்லு no Dhoni is not going to play. முன்னாடியே சொல்லி தொலைச்சனா fans should have been mentally prepared. Matching match ஆடுவானா better. Here matching match ஆனா ருத்ராஜ் கேட் he will be the great man, the big man will be available for next match. இதே மாதிரி சொல்லி that is not correct Chika. Every time when they ask you he's going to be fit for the next match, he's going to be fit for the next game, he's very close. One entire season went when he's very close. That is not correct. I think somewhere down the line the communication should be better to the fans. That is where the management and the captain and Fleming should have come open forthright and said no, he's not playing the season, he's not fully fit, he's not going to play the season. Fine, the fans should have agreed and moved on. See, end of the day, if you look at it, honestly speaking, nobody is missing Dhoni. Nobody is asking about Dhoni in the matches. Let's be very honest with you. ஏன் வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்ல இல்லன்னா கேக்குறாங்க தவிர்த்து யாரா கேக்குறாங்களா தோனி ஆடல? நீ கேக்குறியா யார மேட்ச் கேட்டமா? because innately as fans நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகே அந்த ஓவர் அது தோனியோட டைம் ஓவர் நம்ம எண்ட் தெரியுது. Dhoni is one of the greatest cricketers IPL has ever produced and one of the greatest captains the world has ever produced. Dhoni, let's give the devils to and all we know Chika. The point was என்ன போட்டு முன்னாடியே சொல்லணும் இல்ல தோனி ஆட போறது இல்ல, Dhoni might not play the season அப்படின்னா ஒரு ருத்ராஜ்காக மேட்ச் வந்து பூச்சாண்டி விடுறான். அவன் டாஸ் பாதிக்காம when is Dhoni playing? No, he's not available now, he might play the next game. போன மேட்ச் கூட உதவாயின அப்புறம் he might be available for the GT game அப்படினா there's a big rumor that there's a big rift. பூச்சாண்டி காமிக்கிற உண்மையை சொல்லி தொலைங்களேடா. இல்ல இப்போ இன்னைக்கு லேட்டஸ்டா நிறைய நியூஸ்ல நான் பாக்குறேன் Chika, ரிஃப்ட் இருக்கு தோனிக்கும் சிஎஸ்கே மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும். சோ இதுக்கப்புறம் ஐபிஎல் ஆட மாட்டான் சிஎஸ்கேக்கு அப்படின்னு. I don't want to go by rumors. I don't want to go. Yeah, exactly. Even I'm like Chika. I don't go. I just know. I just tell you this point. I'm talking only what Rutraj Gaikwad has been speaking and what Fleming has been speaking, and sometimes what Mike Hesse has been speaking. Then in Gada, திருப்பி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல பண்ணா இன்னும் இது எப்படி நான் இது எப்படி நம்ம சிஎஸ்கேட இது ஓவரால் இருந்ததுன்னா ஆபரேஷன் சக்சஸ்ஃபுல் பேஷண்ட் டெட் அவ்வளவு அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் ஆபரேஷன் சக்சஸ்ஃபுல் பேஷண்ட் டைட் சார் டைட் ஆயிட்டாங்க சார் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம் சாரி சார் டைட் ஆயிட்டாங்க சார் அப்படின்னு. தட் இஸ் ஐம் டாக்கிங் அபௌட் சிஎஸ்கே கிரிக்கெட். ஆபரேஷன் சக்சஸ்ஃபுல் பட் பேஷண்ட் டைட் நம்மளுது என்ன ஆயிடுது. பட் என்ன பண்றது பட் டெஃபினட்டா ஆனா உக்காந்து நிறைய நீங்க நான் உண்மையை சொல்லட்டுமா some harsh decisions have to be taken by the CSK people.
Some harsh decision have to be taken. நீங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க மினி ஆக்ஷன் மேக்ஸி ஆக்ஷன் ஒரு திருப்பி மேக்ஸ்ல அடுத்த வருஷம் டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் நதிங் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் விட்டு பட் டேக் ஹார்ஷ் டிசிஷன்ஸ் நவ கோ தி ரைட் ஃபுட் ஃபார்வர்ட் தில்லுக்கு துட்டு எடு பண்ணு ஆர்மி இப்ப ஆர்மி மினி ஆக்ஷன் ஆர்மி இந்த ஹார்ஷ் டிசிஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் மேக்ஸ் மெகா ஆக்ஷன் 2 இயர்ஸ் கழிச்சு வரும் அப்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம்ல I go the other way. நீங்க கேட்க மாட்டீங்க நீ I'll be very honest with you. நீ sometimes as chairman of selectors we had to take some harsh decisions which would have been a correct decision. Yeah, but wrong Chika, decision, selecting for the Indian team is a slightly different ball game than Ani, selecting for an I'll tell you, IPL Ani, team. the Chika. concept of selection is same Indian- for everything. Ani. No, You- Chika, you the let concept go is not today, the same in an Ani. IPL. In an Excuse IPL, me, there's a Ani. bidding war. Excuse There's me, a there's a Ani. there's a purse. There is a huge Ani. difference, Chika. There's a Daddy, strategy அதுக்கு தான் நீ here. backup சொல்லிருக்கோம். அது தப்பா நீ எனக்கு தப்பா சொல்ற நீ பேக்கப் சொல்லுங்க இவன் இல்லனா இவன் ஆமா சீக்கா, எல்லாருக்கும் ஒரு பிரைஸ் இருக்கு சீக்கா, அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு சீக்கா. அவ்வளவு ஈஸியா சீக்கா? Some of the greatest Indian coaches have struggled in the IPL சீக்கா. ஸ்ட்ராட்டஜி கையில கொடு நான் போட்டு கொடு நான் செலக்ஷன் ஓகே, என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணுவீங்க சீக்கா இப்போ? இப்ப போட முடியாது. இப்ப எல்லாரும் பேச முடியாது. பைத்திய கத்துறேன் உட்கார்றான் அந்த மாதிரி இல்ல, சமையல் assuming okay, the harsh decisions you I have to think calmly and put a strategy. You have to say if I can't get Srikanth, then I have to put Anirudh. If I can't get Aniruddha, then I have to get Karthik. If I don't get Karthik, I have to say Sujit. If I cannot get Sujit, எல்லாரும் பிரைஸ் லிஸ்ட் வச்சு கேப் வச்சிருப்பேன். கரெக்ட் சீக்கா. அது மினி ஆக்ஷன்ல உங்களுக்கு வந்து ஏ கிடைக்கலனா பி ஓகே அப்படின்னு நினைப்பீங்க. பி ஏ ஓகேயா இருக்காது. ஏன்னா உனக்கு பி ஏ ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு பி கிடைக்காது. ஓகே, நீங்க சொல்ற மாதிரியே ரித்துராஜ் கைக்வாட் நீங்க வந்து விட்டீங்கன்னா, ஓகே விட்டுட்டீங்கன்னா உள்ள நான் அத உண்மை சொல்லிடுவேன். தில்விக்கு தூர நான் கைட்டு விடவே மாட்டேன். அதே ருத்ராஜ் கைக்வாட் பாதி பிரைஸ் வாங்க. அதே ருத்ராஜ் பாதி யாரும் போட மாட்டாங்க. எப்படி சீக்கா பாதி பிரைஸ்ல கிடைக்கும்? பாதி பிரைஸ் வாங்க. எப்படி சீக்கா பாதி பிரைஸ்ல கிடைக்கும்? உனக்கு எல்எஸ்ஜி மாதிரி டீம் ரெடியா இருப்பான் எடுத்துக்க. வெயிட் பண்ணுங்க, நான் சொல்றேன். எல்எஸ்ஜி மாதிரி டீம் ரெடியா இருப்பான் எடுத்துக்க. கேகேஆர் வந்து அவனுக்கு டாப் 3ல வந்து அவன் கெஞ்சின்னு இருக்கான் ரஹானே. யாராவது ரஹானே இல்லனா கேகேஆர் வந்து அள்ளிடுவான் ரித்துராஜ் கைக்வாட. என்ன சீக்கா சொல்றீங்க? எதுக்கு போட எனக்கு பூசா கன்ஃபார்ம் எனக்கு கவலைப்படாத. கண்டிப்பா திருப்பி ஆப்ஷன் திருப்பி பாம்பே எடுத்துப்பாங்க சீக்கா. மும்பை இந்தியன்ஸ் எடுத்துப்பாங்க. ரோஹித் சர்மா ரிட்டையர் ஆ போறாருன்னா இன்னும் 1 இயர்ல யார் வேணா டீம் போகப்பா. யார் வேணா எடுத்துப்பா. நான் ஸ்டில் ஃபார்ம் குட் டீம் அனி. I'll be very Come frank. on, Chika, you are being the ultimate. One bad season and you are willing to let go of a player. It's not acceptable at all. Ani, dear viewers, all of you think I'm talking through my hat, or all of you think I'm talking through very emotionally. All of you think I'm Yes, very you harsh are. person. Please shut You up. are and being just listen to me, harsh. Ani. You are shut up and listen to me. You may all think same way, dear viewers. But you are let me talking be honest harsh. with you. It is absolute BS. You cannot remove a player because of one bad season. In the last 5 seasons, that guy has done brilliantly. See, remove him from captaincy, but to let go. Let's not forget he did so Ani, well for 4 years. Ani, you did it to Devon Conway, who was a good player for you also. Chika, Devon Conway was never the same like Rituraj Gaikwad, Chika. Please, Chika. 3 times 500 plus runs, Chika. The boy has got. Dear viewers, now எழுதி கொடுக்குறேன் dear viewers. இதே ப்ரோக்ராம் நம்ம வந்து நம்ம மார்க் ஆக்ஷன் வரும் dear viewers. அப்ப நான் பண்றேன். அப்ப என் டீம் எடுக்கிற பாருங்க. ஃபார்வர்ட் பிளேயர் கரெக்ட்டா எடுத்து போட்டு பார்த்தா வரும். சீக்கா, நானும் பாத்துட்டேன் சீக்கா. எல்லா மார்க் ஆக்ஷன்லயும் நீங்க எப்படி டீம் எடுக்கிறீங்கன்னு சும்மா டுமில் விட்டுன்னு இருக்காதீங்க சீக்கா. நான் தான் ஹோஸ்ட் பண்றேன். எல்லாத்துலயும் நீங்களும் மட்டமா டீம் எடுத்துறீங்க சீக்கா. ஒட்டுக்கவே மாட்டேன். அந்த கூப்பர் கான்லின்றவன் நான் அந்த மார்க் ஆக்ஷன் நம்ம எடுத்து வச்சிருந்தேன் சிஎஸ்கே. கூப்பர் கான்லினா நம்ம he done well for Punjab this year. கூப்பர் கான்லி நாங்க இதுல ஹிடன் ஜெம் சொல்லிட்டு சீக்கா. ஆமா, அது நீங்கலாம் எடுக்கல சீக்கா. அது எஸ்ஏ எடுத்தான் சீக்கா. ப்ளீஸ், அது எங்க டீம். சீக்கா, நீங்க எவ்வளவு காமெடி பண்ணீங்க சீக்கா மார்க் ஆக்ஷன்ஸ்ல. எப்ப எடுத்து போடுவோம். பட் எனிவே, let's not go into it. I'm telling you, as a chair, I have the experience of being a chairman of selection. but that doesn't. Wait, just shut up and wait a minute, Ani. I know how to form a team, Ani. Let's be put that way. You can say whatever you want. I know how to form a winning combination, Ani. Chika, I agree. I'm probably sorry, dear viewers, if you think I'm blowing my own trumpet, but I can Yes, tell you actually, are. You can say whatever you want, Ani. I would have got a better combination than this, Ani. Let me put it that way. That I agree with you, Chika.
That I agree itself. That itself I agree. But what I am trying to say is that நீங்க ஆக்ஷன்ல இந்தியன் டீம் செலக்ட் பண்ற மாதிரி ஆக்ஷன் கிடையாது இது. ஆக்ஷன்ல ஒரு பிரைஸ் இருக்கு. ஒரு போனலங்க ஒரு கான்செப்ட் ஆஃப் செலக்ஷன்னா framework of selection ஒன்னு இருக்கு. நான் ஒத்துக்கிறேன் சீகா. நான் எல்லாம் ஆனா ரித்துராஜ் கைக்வாட விடுறது நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் சீகா. There's a framework of selection. I'm talking about the framework of selection, not the names. I'm talking about the framework. The framework is horrible here. That's the point I'm trying to make. There's a framework. There's a difference between names and individuals and framework. I'm talking about the framework. அது நீங்க சொல்றீங்களே அது ஹார்ட் ஃபெல்ட்டா I agree with. That I agree with you. நான் இதேதான் சொல்ல வரேன். யாரு உங்களுக்கு புரிய மாட்டேன் என்ன பண்றீங்க? I'm only talking about the point of you being harsh on Rituraj Gaikwad. Nothing else, nothing more. I don't think he doesn't come in my framework. He will not fit as is where is now. Leave it at that. In my framework, he will not. I have today the T20 matches are being played every year. New youngsters are coming across the globe. Okay, and there are so many youngsters are coming. You never know. You will find another fielder like type that's one. not the way you build a team. That's not the way you build a team for the future. This is you have to build a team. I would wait one more year and then take that call and releasing it. புரிஞ்சுக்கோடா. என்ன சிக்கா பேசுறீங்க? அவனுக்கு 29 வயசு சிக்கா. என்ன சிக்கா சொல்றீங்க வயசாயிடும்னு? அனி நீ பாரு, நீ என்ன ஆகுது பாரு. மெகா ஆக்ஷன் என்ன ஆகுது பாரு. நீ பாரு மெகா ஆக்ஷன் போது ரிலீஸ் பண்ணிருக்கலாம் சிக்கா. நெக்ஸ்ட் இயர் நான் ரிலீஸ் பண்ண மாட்டேன். 100% ரிலீஸ் பண்ண மாட்டேன். நெக்ஸ்ட் பத்தி வச்சுக்கலாம். பேசலாம். நம்ம நீ பத்தி பேசிட்டு இருக்கபா. I'm very disappointed. Very pathetic performance by CSK in the last 3 matches at least. I would have expected them to fight and make a fight out of it. Like they tried their best against Sunrise Hyderabad. Fair enough. At least they went into the last over. They could have won the game if they put the extra 20 runs, which we post match they pasted on. And the மாதிரி ஒரு ஃபைட்டா நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண குஜராத் டைட்டன்ஸோட. But first, let's give the devil a few. Sai Sudarshan, hey, hats off to you da. அவன் பார், அவன் வந்து பிஸ்தா பிளேயர் கிடையாது, என்ன ஆரஞ்சு கேப் தள்ள போட்டுருக்கான். Shubman Gill, brilliant captaincy, brilliant batting. அவங்க bowlingல எல்லாம் சிராஜ் வேற லெவல்ல bowling போறான் சிராஜ். In all fairness, கரெக்டா ரபாட சப்போர்ட் பண்ணி போனா அவன் சபராகான் இருக்கான், ஓல்டன் இருக்கான், போறாது அம்ஜத் கான் வேற இருக்கான். நோ இந்த மாதிரி போலிங் எல்லாம் வச்சுட்டு பாத்தீங்கன்னா சூப்பர். ரபாடா பாருங்க, ககிசோ ரபாடா 3 விக்கெட் எடுறான், அங்க முகமது சிராஜ் 3 விக்கெட் எடுறான், வேற லெவல்ல போலிங் போடுறாங்க அந்த பசங்க. ராஷித் கான் 3 விக்கெட் எடுறான். அண்ட் ஜேசன் ஓட என்ன சப்போர்ட் பண்றான். ஓகே, நீங்க அடி வாங்கினா ஜேசன் த்ரூ அவுட் தி சீசன் பாத்தீங்கன்னா பிரில்லியன்ட் சப்போர்ட் ஜேசன் ஓட, சிம்பிளி அவுட்ஸ்டாண்டிங். அண்ட் தி வே this is the framework now. Selection now, what Ashish Nair has done is a framework. Yes, Chika. Now, yeah, nicely, நல்லா பேசுறீங்க Chika. In the beginning of the season, Gujarat waste, வேலைக்கு ஆகாத டீம் எல்லாம் பேசிட்டு இப்போ உட்கார்ந்து framework is beautiful. It's absolutely brilliant அப்படின்னு இப்ப பாருங்களேன், உங்களுக்கே தெரியும். போர் அடிக்காத சிகா. நான் ஒன்னு சொல்லிடுறேன் சிகா, உங்க ப்ரெடிக்ஷன்ல இருந்து ஒரே ஒரு செகண்ட் சிகா, உங்க ப்ரெடிக்ஷன்ல இருந்து நீங்க சொன்னதுல இருந்து எல்லாம் தப்பு. நீங்க எந்தெல்லாம் டீம் வேஸ்ட்னு சொன்னீங்களோ அந்த டீம்லாம் சூப்பரா பண்ணிருக்கு. குஜராத் டைட்டன்ஸ் வேலைக்கே ஆகாதுரா, நீ இந்த டீம் பொட்டலாம் சைடுரா. 1 2 3 ஷாபு 3 டாப் 2ல இருக்காங்க. கேகேஆர் நான் இப்ப கூட சொல்றேன், ராஜஸ்தான் லாஸ்ட் மேட்ச் எம்ஐயோட தோத்து கேகேஆர் குவாலிஃபைங். நீங்க எல்லாரும் சிரிச்சேங்க. கேகேஆர் பாருங்க வர போறாங்க. ஏன்னா சீக்கா, ஒரு ஐபிஎல் வின் பண்றதுக்கு பேட்டிங்ல 2 பேர் அடிச்சா போதும். போலிங்ல மேட்ச் டு மேட்ச் குஜராத் வந்து 1 2 3 கிடையாது. நம்ம 1 2 3 ஷாபு 3 நீங்க நினைக்கிறீங்க. 7 8 9 10 11 12 the strongest 7 8 9 10 11 12 they have. அத பார்க்க மாட்டீங்களே நீங்க. நம்ம வெறும் பேட்டிங் வச்சுட்டே ஜட்ஜ் பண்ணிடுறோம் சீக்கா. ஓவரால் டீம்ல போலிங் யாருக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோ அவங்க தான் வராங்க. கேகேஆர் ஏன் நல்லா பண்றாங்க, வருண் சக்கரவர்த்தி, சுனில் நரேன், அந்த கார்த்திக் தியாகி 3 பேர் கலக்குன்னு கலக்குறாங்க எல்லா மேட்சும். The bowling aspect is what defines an IPL team. I think that is the difference maker. Rajasthan Royals yesterday with Vaibhav Suryavanshi, that kid, did you see that image Chika? Justin Langer after the match going to Vaibhav Suryavanshi and saying, can I take a photo with you? Because I don't know if I'll ever get a chance again to do this. What? அவன் 23 balls 15 ஸ்லோவஸ்ட் 15 றாங்கடா அவனுக்கு. என்னடா இது அப்டேட் அந்த பையன் 23 balls 15 ஸ்லோ றாங்கடா அவனுக்கு. அவன் என்னடா உங்களுக்கு ஒரு காமெடி தெரியுமா சீக்கா? ஒரு காமெடி தெரியுமா? 12 balls 11 runs தான். ஃபர்ஸ்ட் 12 balls 11 runs தான். அதுல நான் இன்னொரு காமெடி சொல்லிட்டா. His slowest 50 is still faster than Virat Kohli's fastest 50 apparently. Imagine that.
Imagine that எது impact. சொல்ல வரேன்னா இன்னைக்கு தான் சுப்மன் கில்லே 23 பால்ஸ் இன்னைக்கு 50 சிஎஸ்கேவோட. அவன் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் 12 பால்ஸ் 11 ரன்ஸ், அடுத்த அவன் 38 பால்ஸ் 38 பால்ஸ் 93 அவன் 38 பால்ஸ் அடுத்த 26 பால்ஸ் 82 ரன்ஸ். அண்ட் அவன் 5000 எவ்வளவு 500 ரன்ஸ் வச்சுக்காங்கல, அதுல வந்து 80% 90% ரன்ஸ் 4s and 6s. என்ன மாதிரி ஆடுறான் வேற. He is a phenomenon. அப்படின்றான் வேற லெவல்ல ஆடுறான். அந்த பையனுக்குன்னு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் குவாலிஃபை ஆகணும், வேற எதுவும் கிடையாது. ஐ வாண்ட் see that boy batting, nothing else. இல்ல ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் போன மேட்ச் கக்கிருப்பாங்க, அந்த மாதிரி டீமா இருக்குது அந்த கக்கல் டீம். அது ஆக்சுவலா அது கக்கல் டீம். எனக்கு என்னமோ லாஸ்ட் மேட்ச் கக்கிடுவாங்கன்னு தோணுது சீக்கா. கேகேஆர் வர்றாங்க பாருங்க, கேகேஆர் பாரு அடுத்த மேட்ச் பாக்கலாம். மும்பை என்ன பண்ண போறான்னு பாக்கலாம். அது மும்பை கொஞ்சம் வெறியில ஆடினாலும் ஆடுவாங்க, சொல்ல முடியாது. பட் அவங்க மும்பை வெறியில ஆடுவாங்க பார்த்தா நேற்றுக்கு கேகேஆர் அவங்க போட்டு வாங்கி போட்டாங்க கட்சியில. கேகேஆர் ப்ரொடியூசர் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் போடுங்க. ஏன்னா இப்போ வந்து okay, so CSK officially out, eliminated. Mumbai Indians eliminated, Lucknow eliminated, DC technically eliminated, not officially eliminated, but yeah, they are eliminated. DC also eliminated. So the only 3 teams with a possible chance: Kolkata, Punjab and Rajasthan. Chika top 2 SRH, RCB more or less ceiling top 2. நாளைக்கு வந்து SRH ஒரு பெரிய விக்டரியில பண்ணாங்கன்னா மேபி ஒரு இன்னைக்கு 100 ரன் விக்டரி மாதிரி ஆர்சிபியோட நெட் ரன் ரேட் கீழே வந்து SRH ஓட நெட் ரன் ரேட் மேல போய் அந்த மாதிரி தான் ஒரு சான்ஸ். ஐ டோன்ட் திங்க் தட் 100 ரன் விக்டரி இஸ் பாசிபிள் வித் RCB. So more or less the top 2 is also decided. Chika என்ன நினைக்கிறீங்க? SRH and GT in the என்னோட ஒப்பீனியன் RCB and Gujarat Titans, I mean they are actually correct for top 2 teams. அவங்க top 2 teams ஆடி இருக்காங்க. Let's be very clear, let's give the credit to them. top 2 teams ஆடி இருக்காங்க, top 2 teams மாதிரி bowling வச்சிருக்காங்க ரெண்டு பேரும். Let's be honest, they are the top 2 teams like bowling. Tomorrow SRH RCB, good game at Hyderabad. See SRH என்ன ப்ராப்ளம்னா அவங்க வந்து எப்படின்னா ஒரு மாதிரி அந்த டிராவல் ஸ்டேட் இஸ் பீன் டோட்டலி அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம். சி ஆர்சிபி பத்தி பேசணும்னா ஆர்சிபி இஸ் a well oiled machine இருக்காங்க. bowling ஆகட்டும் பேட்டிங் ஆகட்டும் well oiled machine இருக்காங்க. I hope Salt plays tomorrow for RCB because if he gets a few shots in tomorrow, that will be useful for him for the playoffs. That's very important. Salt coming in for the playoffs for them is important. So for that he has to play the match tomorrow. So அந்த விஷயத்தை பார்த்தா that's very important from RCB's point of view. And bowling point of view, I don't think RCB ஒன்னு டேம்பர் பண்ண கூடாது. இதான் போயிட்டே இருக்கணும். என்ன ரெஸ்ட் கொடுக்குறேன் வானவே நாளைக்கு மேட்ச் அந்த மொமெண்டம் போயிடக்கூடாது. அந்த பெட்ல எடுத்துறாதீங்க, பிரஸ் பண்ணிட்டே இருக்க பண்ண விடக்கூடாது. ஏன்னா அந்த மொமெண்டம் விடக்கூடாது. அதனால நாளைக்கு மேட்ச் ஆடிட்டு ஃபுல் டீம் தான் ஆடணும் நாளைக்கு. In my opinion, they should play. SRH point of view, see they have come from a brimming victory and I thought Ishan Kishan is playing one of the best seasons. As a captain, frankly, it's Ishan Kishan who's actually transformed SRH. That not many people have realized it, not given him the credit. When Cummins was not there in the picture, now the match in the chinna person bowler action வந்து ஆரம்பிச்சான். Totally bringing in young fast bowlers கொண்டு வந்து ஆரம்பிச்சது Ishan Kishan. So that credit goes to him and Cummins is now doing a good job. But still SRH எப்படின்னா அவன் பேட்டிங் எப்படின்னா அந்த டாப் ஃபீல்டர் இவங்க அபிஷேக் சர்மா and Travis Head. Abhishek Sharma and Ishan Kishan fine. But Travis Head not being in form is hurting SRH a lot. He's just one match away, Chika. Travis Head is that type of player. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Entire World Cup 30 தடிமார் இருந்தாரு. Semis and finals. Travis Head எல்லாம் பெரிய match player, Chika. That is what I was trying to tell. Players like Travis Head and players like Sanju Samson, அவங்களாம் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங்கா இருப்பாங்க. என்னடா இவன் ஒரு மேட்ச் அடிக்கிறான், ஏன்டா எல்லா மேட்சும் அடிக்க மாட்டான். someone similar like you, Chika. என்னடா Chika, ஏன் Chika, I'm sure people who saw you bat in the 80s would have told you this. Chika, why the hell can't you be consistent? But that is you. When you score, they will win the match. 80s ல அதுதானே தீமா இருந்தது ODI கிரிக்கெட்ல. Chika 50 னா வின்னுடா மேட்ச். அதே மாதிரிதான் இவங்க டிராவிஸ் ஹெட்டோ ஒரு சஞ்சு சாம்சனோ அடிக்கும் போது மேட்ச் வின் பண்ணிடுவாங்க. அண்ட் டிராவிஸ் ஹெட்டுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னா, ஒரே டிஃபரன்ஸ் என்ன அட்வான்டேஜ்னா, பக்கத்துல வந்து ஒரு அபிஷேக் சர்மா வந்து ஒரு பொழக்கிறான். கீழே ஹென்ரிக் கிளாசன் இஸ் ஹேவிங் தி சீசன் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப். வேற லெவல் அந்த ஆண்டி கிளாஸ் வேற லெவல். That is one thing. SRH biggest strength ஆண்டி கிளாஸ், biggest strength ஆண்டி கிளாஸ். But I'm very happy with the boy Shakib Hussain. He's bowling very well. ரொம்ப he's improved a lot. ரொம்ப நல்லா போறான் ஷாகிப் ஹுசைன். ரொம்ப பிரமாதமா போறான் பாய். யங் பாய் MRF சொல்யூஷன் வந்திருக்காங்க. ரொம்ப நல்லா போறான். Of course Praful Ungel also with the help of persons like Cummins, he will also improve next year. He will be a better bowler in my opinion. But then I am impressed by the boy Shivam Kumar. ரொம்ப impressed பா. இந்த பையன் ரொம்ப impressed. அடிக்கிறான் அடி தில்லி துன்னு bowling போடுறான்.
நல்லா போறான் சிவன் குமார். சாலில் அரோராவும் நல்லா ஆடுறான் சீக்கா. நீங்க வந்து ஒத்துக்க மாட்டீங்க. But yeah, anyway, guys, don't forget to check out I Campa. tell you what, this playoffs will be very interesting. Huh? SRH, tomorrow we don't know which is going to be the fourth team. Now, SRH, Who's going to come, Chika? Rajasthan or Punjab or KKR? frankly, I want KKR to come. For the way they fought back. For the way they fought Come to back. my boat, That's Chika. what ஐயோ they- இவ்வளவு நாளா நீங்க சப்போர்ட் பண்ணாம இருந்தீங்க, ஜாலியா இருந்தது. கேகேஆர் நான் தனியா இருந்தேன், இப்ப நீங்களும் ஏன் கட்சிக்கு வந்துட்டீங்களா? But yeah, it is obviously RR are outright favorites, but what a comebackல. யோசிச்சு பாருங்களேன் சீக்கா. 13 பாயிண்ட் பஞ்சாப் இருக்கும்போது கேகேஆர் 1 பாயிண்ட்ல இருந்தாங்க. ஒரு 6 மேட்ச் கழிச்சு 13 பாயிண்ட், 2 டீமும் 13 பாயிண்ட்ல இருக்கு. Amazing, IPL. Fantastic. Anyway, guys, before you go, don't forget to check out Campa, don't forget to check out Magashaka, don't forget to check out Titan. Click the link in the description below. Subscribe to our channel, Chiki Chika. Hit the bell icon notification. We'll be back again. Cheers.